السلام علیکم بیٹا، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے میر تقی میر پر تبصرہ یا تبصرہ شعراء کرام، اور جس میں آج میں نے جو سب سے پہلا ٹاپک لیا ہے وہ لیا ہے میر تقی میر، جن کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر کے لیے شاعر غالب نے ایک جملہ یا ایک شعر کہا تھا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو سب سے بڑی چیز یہ کہ میر تقی میر غالب سے پہلے کے جو ہے وہ شاعر تھے۔ دوسرا یہ کہ میر تقی میر غالب سے بڑے شاعر تھے، ٹھیک ہے، اردو کے۔ تو آج ہم جو ہے میر تقی میر کے بارے میں جو ہے وہ تبصرہ نگاری کرتے ہیں یا تبصرہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور ان کی خصوصیات دیکھتے ہیں کہ ان کی ہمیں تحریروں میں کیا خصوصیات ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس تعارف شاعر ہے، جس میں میر تقی میر اردو کے لازوال اور سدا بہار شاعر ہیں۔ آگرہ میں 1723 میں پیدا ہوئے، بچپن ہی میں یتیمی کا صدمہ سہنا پڑا۔ ستیلے بھائیوں کی طوطا چشمی کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کہ رنگ بدل لینا، ٹھیک ہے، مطلب ان کو تنہا چھوڑ دینا، اکیلا کر دینا۔ طوطا چشمی کا شکار ہوئے تو دہلی آئے، عمر کے آخری حصے میں لکھنؤ گئے اور جہاں 1810 میں فوت ہوئے۔ میر کی پوری زندگی نامرادی اور محرومی کی ایک طویل داستان ہے۔ اسی محرومی اور نامرادی کو میر نے اپنی شاعری کا جز بنا دیا۔ شاید ہی کسی شاعر پر اس کی سیرت و کردار کا اتنا گہرا اثر ہوا جتنا میر کے یہاں پایا جاتا ہے۔ فطرت نے شاعری کو ان کی زندگی کا جزو بنا کر انہیں اسی سانچے میں ڈھال دیا۔ میر نے مختلف اصناف سخن پر طبع آزمائی کی۔ ان کے کلام میں غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی، وصواخت، مخمس، ترجیع و بند اور قطعات وغیرہ شامل ہیں۔ غزل کے 6 دیوان ہیں، 6 دیوان ترتیب دیے گئے ہیں، یہی ان کا اصل کارنامہ ہے۔ انہیں خدائے سخن یا شہنشاہ غزل بھی کہا جاتا ہے۔ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ شاعرانہ خصوصیات میں جو سب سے پہلی ان کی شاعرانہ خصوصیات آتی ہے وہ ہے اپنے دور کی عکاسی۔ میر تقی میر اپنے دور کی عکاسی کرتے ہوئے اپنی شاعری میں فرماتے ہیں، دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا۔ میر تقی میر اس دور میں پیدا ہوئے جب مغلیہ حکومت کا چراغ بجھنے کے قریب تھا۔ مغل شہزادے تخت و تاج کے لیے باہم دست و گریباں تھے۔ سلطنت کے مرکزی حیثیت ختم ہو چکی تھی اور عمرہ و روسا اور سازشوں میں مصروف تھے۔ میر دہلی میں رہتے تھے۔ یہ شہر عملہ آوروں کی عامہ جگہ بنا ہوا تھا۔ نادر شاہ کے لشکر آتش فشاں نے دہلی پر آگ برسا دی تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ شرفا کی زندگی جہنم بن چکی تھی۔ میر اس ماحول سے سخت پریشان اور نالاں تھے۔ وہ نازک مزاج بھی تھے اور ان حالات نے ان کے وجود میں سرائیت کر کے حشر برپا کر دیا تھا۔ وہ شعوری اور غیر شعوری طور پر ان حالات سے متاثر تھے۔ میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ نمبر 2، شخصیت کی عکاسی۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا بیٹا دور کی عکاسی، جو ان کا دور گزرا ہے میر تقی میر کے سامنے دلی کا، اس کی انہوں نے عکاسی کری ہے اپنی غزل میں۔ دوسرا ہے بیٹا شخصیت کی عکاسی، کی کسی شخصیت کو کس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، کسی شخصیت کی کس طریقے سے تعریف وغیرہ کی جاتی ہے۔ میر کا کلام ان کی زندگی کی ہو بہو تصویر ہے۔ ان کی تمام عمر غم، عشق و غم، روزگار میں بسر ہوئی۔ کم عمری ہی میں یتیمی کا گہرا داغ لگ گیا۔ اہل خاندان نے بے حسی اختیار کی اور چھوٹی سی عمر میں روزگار کی فکریں چمٹ گئیں۔ جوانی کا آغاز شدید عشق سے ہوا
नाजुक मिजाजी और खुददारी के हाथों जिंदगी भर मजबूर व बेजार रहे। गर्ज इश्क में नाकामी का रोग, बेसरो सामानी, गमे रोजगार, दिल्ली की तबाही व बर्बादी और मुख्तलिफ हादसात व मसाइब के बाइस मीर की शायरी इनकी ज़िंदगी का अकस बन गई। शायद ही किसी शायर पर इसकी सीरत और किरदार का इतना गहरा असर हुआ हो जितना मीर के यहाँ पाया जाता है। हमको शायर न कहो मीर के साहिब, हमने दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया। अंदाज़े बयां, शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत इसका अंदाज़े बयां होता है। इसकी वजह से मामूली मजमून मजमून में भी ताजगी और रानाई पैदा हो जाती है। मीर की शायरी का नुमाया जौहर इसका अंदाज़े बयां है। ये तर्ज ख़ास व आम में मकबूलियत का सबब है। इनके यहाँ सादा शगुफ्ता ज़बान में गुफ्तगू का सा अंदाज मिलता है। बहुत से अल्फाज हो बहुत से अल्फाजों को ऐसी तरकीब ऐसे हैं जो अब मतरूक हैं, लेकिन मीर के यहाँ इनका मौजू इस्तेमाल लुत्फ़ बयान से खाली नहीं। अल्फाज व ख्यालात में मुकम्मल हम आहंगी नज़र आती है, जो अपनी दिलकशी के बाइस दिल के गोशे गोशे में सरायत कर जाती है। मतलब बेटा इसमें बताया गया है मीर तकी मीर की जो शायरी का अंदाज था वो बहुत ज़्यादा सादा था, बहुत आसान था कि जो भी कारी उसको पढ़ता तो उसके आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाती। ठीक है जी। दिल्ली के ना थे कोचे और के मुसव्विर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। देख तो दिल के जान से उठता है ये धुआं सा, देख तो दिल के जान से उठता है ये धुआं सा, कहाँ से उठता है। क्या मतलब बेटा इसका कि हमें मीर तकी मीर की शायरी में क्या नजर आती है? आसान जबान या सादा जबान, या जिसको हम रवानी जबान भी कहते हैं। सादगी और सफाई, मीर आम फहम और सादा जबान इस्तेमाल करते थे। यह अंदाज दिल्ली के शुरफा की गुफ्तगू था, और इस ज़माने में 22 से सदा इफ्तिकार था। ये दिल्ली की टकसाली ज़बान थी जिसमें रोज़मर्रा और मुहावरे का लुत्फ़ था। इनकी शायरी बेजा तकल्लुफ़ व तवाज़े से पाक है। आम फहम और आसान अल्फाज में दिल की बात कहते हैं, जो आबदार निश्तर की तरह दिल में उतरती चली जाती है। मुश्किल और दकीक मजमून के लिए भी साफ और रवां पैराइया बयान इख्तियार करते हैं। आसान तरीन अल्फाज का मौजू और बर्जिस्ता इंतखाब और इनका हद दर्जा मुनासिब इस्तेमाल इनकी शायरी को लतीफ़ व पुरकशिश बनाता है। इसी वजह से इनकी शायरी का काफ़ी हिस्सा सहल मुमतना का एजाज है। मतलब क्या है कि इनकी शायरी में हमें क्या मिलता है? सहल मुमतना। मतलब दूसरी बात क्या है, और दूसरी चीज़ में क्या चीज़ है कि इनकी शायरी में हमें सादगी और सफाई, मतलब सादगी और रानाई मिलती है। मतलब ये जो भी बात करते हैं बहुत ज़्यादा अल्फाज में, सादा ज़बान में करते हैं, जो आसानी से कारी के जहन में उतर जाती थी। इश्क मिजाजी या सादगी और सफाई की बेटा हम शेर पढ़ते चले। फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। इश्क मिजाजी, मीर के कलाम का ख़ास मौजू वारदात हुस्न इश्क का जिगर खराज बयान है। इनकी शायरी इश्क मिजाजी की गमनाक फिजा का अलम अंगेज अफसाना है, जिसे इन्होंने अपने खून दिल से रकम किया है। वो तमाम उम्र यास व हरमा का शिकार रहे। यही रंग इनकी शायरी में भी जलवागर है। वो अजली हुस्न परस्त थे। इनको इश्क का इतना गहरा दाग लगा कि होश व हवास बिगड़ गए, और चांद में भी महबूब की ख्याली तस्वीर नजर आने लगी। हालात यहाँ तक बिगड़े कि खुद फरामोशी के आलम में दाखिल हो गए। कुलियात मीर दीवानगी इश्क की रूह फरसा मरका निगारी है। इश्क करना नहीं आसा बहुत मुश्किल है, छाती पत्थर की है इनकी जो वफा करते हैं। यूं उठे आ इस गली से हम,
जैसे कोई जहां से उठता है। मतलब क्या है, मैं मीर तकी मीर की शायरी में इश्क मिजाजी भी मिलती है, मतलब इश्क मिजाजी मतलब इंसान से इश्क या इंसानों से इश्क या महबूब से इश्क या महबूबा से इश्क। ठीक है जी। तो जिसके लिए शेर इन्होंने जैसे कहा, इन्होंने फरमाया कि मीर तकी मीर की जो शायरी है, हमें उससे पता चलता है कि मीर तकी मीर को जो है वो क्या मिला है, इश्क का दाग मिला है, इश्क का दाग मिला है। और जो हमें उनकी शायरी में भी नजर आता है, इश्क हकीकी। मीर के वालिद मीर अली मुत्तकी दरवेश सिफ्त और फ़कीर मंश बुजुर्ग थे। मीर का बचपन मशाइख और सूफिया कराम में गुजरा। इनकी इब्तदा ही से इश्क हकीकी की तलकीन की गई। इनको बताया गया कि यही कायनात की बिना है और यही इंसान के उरूज का असली सबब है। लेकिन मीर इस दरिया के शनावराना थे। इन्होंने ज़माने के रिवाज के मुताबिक इस मौजू पर शेर कहे हैं। मतलब क्या है इश्क हकीकी, मतलब अल्लाह ताला से इश्क या तसव्वुफ या सूफियाना कराम या सूफिया कराम वाला जो इश्क होता है उसमें बात हो रही है। तो इनके जो वालिद थे वो बहुत दरवेश सिर्फ इंसान थे, जिसका जिसका असर जो है इन मीर तकी मीर के ऊपर भी पड़ता है, और जिसके लिए इन्होंने कुछ शेर कहे। था मस्तार हुस्न से उसके जो नूर था मस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसी का जर्रा जहूर था। अच्छा जी। जमाने की बेसुबाती, जमाने की बेसुबाती। मीर तमाम जिंदगी की तल्ख व हवादास का शिकार रहे। हसरत व यास के मुहिब साए हमेशा इनके गर्दोपेश मंडलाते रहे। मुफलिसी और नादारी ने भी हमेशा पीछे पीछा किया। खस्तगी और बेचारगी, मजबूरी और बेबसी और मायूसी और नाकामी मुकद्दर का हिस्सा बन गई। इसी वजह से शायरी में ज़माने की बेसुबाती का जिक्र नुमाया है। मुख्तलिफ तबाकुन हालात और वाक़यात ने दुनिया भी शान शौकत और जाहो जलाल की वक़्त इनकी नज़र में ख़त्म कर दी। शाह के कहल जवाहिर थी खाक पा जिनकी, उन्हीं की आंखों में फिरती सलाइयां देखी। कहा मैंने कितना है गुल का सुबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है बेटा सोजो गुदास। कुलियात मीर सोजो गुदास और गमो अंदवा का अलमनाक मजमुआ है, जिसको मीर ने तकदीर की सितम जरफी और शिकस्त आरजू के साथ खून की बूंदों से तहरीर किया है। वो खुद मुजस्सिम सोजो गुदास थे और इनका कलाम भी दर्दो गम का आईना है। यह रूह की दर्दनाक फरियाद है जिसे सुनकर कलेजे पर चोट लगती है। मीर के बेहतर निश्तर मशहूर हैं, जिनसे मुराद ऐसे कई अशार हैं जो तेज धार निश्तर की तरह दिल में उतरते चले जाते हैं। मतलब सोजो उदास का मतलब होता है बेटा गम या तकलीफ या दर्दो गम पर लिखे गए अशार या लिखी गई तहरीर। तो मीर तकी मीर की बेटा में शायरी में दर्दो गम या गम या तकलीफ वाले जो हैं वो मराहिल या शेर भी नज़र आते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि मीर तकी मीर की ज़िंदगी हमेशा खुश व खुर्रम नहीं थी, बल्कि इनकी शायरी में हमें गम के होने से ये पता चलता है कि इनकी ज़िंदगी में गम भी मौजूद था। शाम से ही बुझा सा रहता है, शाम से ही बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। अब जो एक हसरत जवानी है, उमर रफ्ता की ये निशानी है। आफाक शायरी। मीर तकी मीर ने अपनी ज़ाती आलाम व मसाइब को इस तरह बयान किया है कि वो इनकी ज़ात से निकलकर आफाकी हो गई है। इनका गम सबका गम बन गया है। इसमें हमें अपने दिल की आवाज़ सुनाई देती है। इस आलमगीरी ने इनको अमर कर दिया है। इन्होंने सिर्फ इश्किया शायरी ही नहीं की, बल्कि ज़िंदगी के अनगिनत पहलुओं पर तबाह आजमाई की है। इसमें इखलाकी और तहजीबी, सकाफती और नफ्सियाती मसाइल के इजहार से ज़िंदगी की हकीकतों को उजागर किया है।
اس میں یہ قیامت تک زندہ اور تابندہ رہنے کی صلاحیت ہے. مطلب کیا ہے، میر تقی میر نے جو بھی مطلب شاعری کہی، یہ جو بھی شعر کہے، یہ جو بھی تحریر لکھی، تو ان شاعر سے یا ان شاعری سے یا ان تحریروں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جیسے اس میں ہماری اپنی خود کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، مطلب انہوں نے اپنے ہر شعر کو آفاق کی منزل تک پہنچا دیا. اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریبان کے چاک میں. عرف آخر. میر تقی میر آج بھی اردو کے بہترین شاعروں میں شمار ہوتے ہیں. ان کے اشعار سچے جذبات و تجربات کا اظہار ہیں. آسان و سادہ زبان، عام فہم اور پرکشش طرز بیان، جذبات کی شدت، غم، عشق و غم روزگاری کی جنونی کیفیت، جدت و مضامین اور تخیل کی بلند پروازی نے میر کی شاعری کو افاقیت بخش دی. اگر دنیا کے زندہ جاوید شاعروں یا شعراء کی فہرست تیار کی جائے تو ان کا نام بہت بلند مقام پر ہوگا. کلام میر کے مد مقامر بڑے بڑے شعراء کے آفتاب شہرت کو گرہن لگ گیا. میر کی عظمت کو ان کے بعد تمام بڑے شعراء نے بھی تسلیم کیا ہے اور اپنے اشعار میں انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہیں جو متقد میر نہیں. خالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہوں، شاگرد مرزا کا مقلد ہوں میر کا. ٹھیک ہے جی، تو یہ بیٹا آج ہمارا ٹاپک تھا میر تقی میر پہ، جو ان کو خدائے سخن یا شہنشاہ غزل بھی کہا جاتا ہے. جو آج ہم نے الحمدللہ پڑھا اور جس میں ہم نے سیکھا کہ میر تقی میر کی کون کون سی خصوصیات ہمیں ملتی ہیں یا ہمیں کون کون سی خصوصیات کا پتہ چلتا ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس میر تقی میر کا شاعری کا تبصرہ آتا ہے یا شعراء کرام میں میر تقی میر کا تبصرہ اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کو اسی طرح جو ہے وہ ایکسپلین کرنا پڑے گا یا اسی طرح آپ کو ریفائن کرنا پڑے گا اور بہتر طریقے سے بیٹا آپ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اپنا خوب خیال رکھیے گا اور اگر کوئی کوشچن ہے تو بیٹا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پہ بھی اور گروپ پر بھی انشاءاللہ. پھر ملتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ.